जुगो जुग अटल सतगुरु चावर छत्र तखत दे मालक शब्द ब्रह्म सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन दरबार अंदर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे पावन प्रकाश पुरब दिहाड़े नूं समर्पित जो विशेष तौर पर दीवान सजाए गए हैं। आप गुरु की संगत सतगुरु के पावन दरबार दियाँ हाजरियाँ भर रहे हो। इस्तरी सत्संग सभा वालों शब्द गुरबाणी कीर्तन गायन किए जा रहे सन। आप संगत बड़े प्यार दे नाल सतगुरां दी बाणी दे कीर्तन का रस माण रहे सी। सतगुरु गरीब नवाज महाराज सच्चे पातशाह जी के पावन जीवन गुरबाणी इतिहास से संबंधित जो विचारां साझियां करन दा प्रबंधक सज्जणा वालों हुक्म होया है। गरीब नवाज सतगुरु महाराज जी के समुचे जीवन नूं वख्यान करना, समुचे गुणां दा अंत पाउणा, ਇਹਦਾ अंदाज़ा भी नहीं लाया जा सकता, असंभव गल है। जिवें गरीब नवाज जी ने गुरबाणी दे विच बख्शिश किया है, हमरी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अगाह। असीं एक जेहबा दे नाल बेअंत गुणां दे मालक पार ब्रह्म परमेश्वर सरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के जीवन तो बख्यान किमें कर सकते हैं। तो इस करके जो गरीब नवाज महाराज की बख्शिश करनगे, जो सोझी सतगुरां ने आप बख्शिश करनी है, जो आप विच वरत के बोलण की प्रेरणा करते वरतते हैं, वो आप संगत के चरण परसन का यत्न करना है। आप समूह साध संगत सतगुरां के चरणों में जुड़ बैठे, आओ अरदास करिए। गरीब नवाज सतगुरु महाराज मनोबिरतियां की एकाग्रता बख्शिश करन, सिर ते मेहर भरिया हाथ रख के आप विच वरत के पावन गुरबाणी गुर इतिहास की विचार करवा लैन। विचारां की आरंभता तो पहला गुर फतेह की सांझ पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी का जो पावन प्रकाश पुरब है, गरीब नवाज महाराज जी के बारे जिन्ने भी विद्वानों ने पढ़िया है वो हैरान हुए, और उन्होंने अपनी हैरानी नूं अपने शब्दों के विच अंकित भी किया। जिवें कनिंगम लिखता है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के समुचे जीवन नूं जे वेखना होवे तो सानू एक बहुत तेज़ रफ्तार जो घोड़ा है, जो हवा के वांग तेज दौड़े, उस पर सवार होना पड़ेगा। एक छोटी जी आरबला जो सतगुरां ने 42 सालों के जो जीवन संसारी जीवन जिया है, सरीरक जीवन की आपां गल करिए तो उहदे विच इन्ने कारनामे कर जाने एक मनुख वल्लों असंभव है। तो ये जो सतगुरां ने करम बख्शिश की है, जिन्ने भी कौतक सतगुरां ने वरताए ने, वो अपने आप दे विच एक करामात है, एक निंगम दे शब्द ने। अल्लाह यार खां जोगी जी वो लिखते ने कि करतार की कसम नानक की सौगंध है, जितनी भी हो तारीफ वो गोविंद की कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखूं वस्फ कहाँ ताबे रकम है। हर वक्त भी मैं लिखा उहदे गुणां नूं, तां भी मैं उहदे गुणां नूं नहीं लिख सकता, मैं नहीं बख्यान कर सकता, ऐसा विद्वानां ने लिखिया। सतगुरां दे जीवन की उपमा जिवें कबीर साहब ने बाणी विच शब्द वरतिया है, कबीर सात समुंदर मस करों कलम करों बनराए। सत्तां समुद्रां की स्याही बना दिया, जिन्नी बनस्पति संसार के उपर है इहदियां कलमां घड़ दित्तियां जाण। सात समुंदर मस करों कलम करों बनराए, बसदा कागद जौ करों धरती नूं कागज बना दियां।
ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਵਰਤੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈ, ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਾਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੋ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਨੀ ਜਨੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹਿ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇਂ ਨੂਰ। ਇਹ 'ਚੋਂ 3 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਤੁਲਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਣੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੁਣ, ਕਿ ਜਨਨੀ ਜਨੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ। ਜੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾਨਵੀਰ, ਕਿਸੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਮ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ 3 ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹਿ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇਂ ਨੂਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਜਣਿਆ ਉਹ ਕਿਆ ਜਣਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਪੂਤ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ, ਜੋ ਤੁਲਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਖ 3 ਗੁਣ ਜਿਹਦਾ ਤੁਲਸੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵਾਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੀਵਨ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਗੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਗੁਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ 14 ਜੰਗ ਲੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਾਕਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਹਿਰਦਾ, ਭਗਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹਿ, ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕੀਜੈ, ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਾਨ ਗਣੀਜੈ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ, ਤਬ ਸਰਵ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਤ ਸਮਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੌਣ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰੇਕ ਨਾਮ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੋ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਮ ਹੈ, ਅਕਾਮ ਹੈ, ਅਧੇ ਹੈ, ਅਭੇ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਹੈ, ਅਭੀਤ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ। ਤਬ ਸਰਵ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ, ਕੌਣ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਤਵੰ ਨਮਸਤਸਤ ਨਮੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿਹਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਆਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਪ ਨਹੀਂ। ਅਮਿਤੋਜ ਕੀਜੈ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਮਿਤੋਜ, ਉਹਦਾ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਆਪ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਵਈਏ, ਤਪ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਦੇ ਸਵਈਏ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਵਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਵਈਆ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਖਦੇ ਆ, ਸਰਾਵਗ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ, ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਕਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ, सूर सुरार्दन शुद्ध सुधादिक संत समूह अनेक मति के, सारे ही देश को देख रहे हो मत, को ना देखियत प्राणपति के, श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते, एक रति बिन एक रत्ती के। जिन्ने वेखे, महाराज जी कहते मैं वेख के आया हाँ, मैं वेख्या है जोगियां नूं, मैं वेख्या है साधना करने वाले सिद्धां नूं, मैं देखिया है अनेक तरह के योग मत के साधुआं नूं, अनेक तरह के जैनी सरेवड़ियां नूं, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਤੇ ਲਿਪਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਅਡੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਏਕ ਰਤੀ ਜੇ ਰੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰੱਤੀ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਸ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਜਿੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਾਂ ਭਿਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਗ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ, ਨਾਦ ਫਿਰਿਓ ਲਿਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ, ਬਾਸ ਕੀਓ ਬਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇਓ, ਸਾਜ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ। ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨ ਦਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਕਰਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੱਖਰੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਹੋ। ਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਲੰਘੇ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ ਸੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਸਿਰ ਚਾਹੇ ਮਾਤ ਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਂਡ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮਰ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ। ਨਾਟਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣੇ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਜਗਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਆਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਟਕ ਬਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਾਨਸ ਖਾਣਾ ਭੀਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਚਿਣਗ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਹਾਮੇ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਏ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ।
ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਬ ਹਮ ਏਕਾਦ ਜਗਤ ਮੋਹ ਆਏ, ਧਰਮ ਹੇਠ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਉਬਾਰ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਗਰ ਸਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਜਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੂੰਕਾਰ ਜ਼ਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਜਲੇ ਹਰੀ ਥਲੇ ਹਰੀ ਉਰੇ ਹਰੀ ਗਿਰੇ ਹਰੀ ਗੁਫੇ ਹਰੀ ਛਿਤੇ ਹਰੀ। ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸਾਹਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲੇ ਹਰੀ ਥਲੇ ਹਰੀ ਛਿਤੇ ਹਰੀ ਗੁਫੇ ਹਰੀ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀ ਤੁਹੀਂ ਨਦਾਸ ਤੁਹੀਂ, ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹੀਂ ਪਤਾਸ ਤੁਹੀਂ, ਜਮੀ ਤੁਹੀਂ ਜਮਾ ਤੁਹੀਂ, ਮਕੀ ਤੁਹੀਂ ਮਕਾ ਤੁਹੀਂ। ਸਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੂੰ, ਬਰਕਸ਼ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਫਲ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਏ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ 2 ਪਹਿਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 16,000 ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦੀ ਰੱਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। 2 ਪਹਿਰ ਜਾਣੀ 6 ਘੰਟੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਪਹਿਰ ਹੋ ਗਏ 6 ਘੰਟੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ 6 ਘੰਟੇ 2 ਪਹਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਗਭਗ ਤੂੰ ਹੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 16 ਵਾਰ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 16 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਤੂੰ ਹੀ 2 ਦੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੀਨ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ 16,000 ਵਾਰ 2 ਪਹਿਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ 16 ਵਾਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ 2 ਪਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਮ ਜੋ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਆਓ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਹੁਰਾ ਮਸੀਤ ਸੋਈ ਪੂਜਾ ਉਹ ਨਿਵਾਜ ਉਹੀ, ਮਾਨਸ ਸਭ ਏਕ ਪੈ ਅਨੇਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭਾਵੋ ਹੈ। ਉਹ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਰਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰਬ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਿਦਾਨ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਫਕੀਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਲਹਿੰਦੇ 'ਚ ਟੇਕਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਕੁੱਜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਇੱਥੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬਾਲ ਰੂਪ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੇ ਕੁੱਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੁੱਜੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਰਮਜ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੁੱਜੀ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਪੀਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਪਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਗਨੀਮਨ ਗਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨਾ ਗਨੀਮਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲਣਗੇ, ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਆਪ ਨਿਆਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੌੜੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸਰਲ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਦਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਇਆ ਸਦਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ। 1675 74 75 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਿਲਕ ਜੰਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ 74 ਜਾਂ 75 ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਤਰੀਕਾਂ ਨੇ 85 ਤੋਂ 88 ਤੱਕ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀਗੀ, ਲੜਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਕਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਹੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੰਗਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ 2 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੁਲ 'ਚੋਂ ਸੀਗੇ, ਧੀਰਮਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੁਲ 'ਚੋਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਟਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਇੰਨਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜਾਲੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਅਜ਼ਾਨ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆਰਤੀ, ਇੱਕੇ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੇਹਰਾ ਮਸੀਤ ਸੋਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਵਲੇ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਆਰਾਪਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਿਰ 'ਚੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਤੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮਸੀਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਆਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰਥਮੈ ਗਣੇਸ਼ ਮਨਾਉ, ਕਿਸ਼ਨ ਬਿਸ਼ਨ ਕਬੂ ਨਾ ਧਿਆਉ, ਕਾਨ ਸੁਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ 300, ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੋਰੀ ਪਾਗਿਨ ਸੋ। ਮਹਾਕਾਲ ਰਖਵਾਰ ਹਮਾਰੋ, ਮਹਾਕਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਤੁਮਰੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੈ, ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਨ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਾਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੀਮ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਵਰਨ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕ ਕਹਿਓ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਮੋਹ ਭੇਦ ਕਹੈ, ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੂੰ ਹੀ ਬਖਾਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਦਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੋਹਰਾ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੈ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੂ ਦੁਆਰ, ਬਾਂਹ ਗਹੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਭਾਣੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ ਨਹੀਂ, ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਭੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ,
ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਨਿਰਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ 75 ਨਾਟਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਰਾਤ ਜਾਗੇ, ਦਿਨ ਜਾਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾਗੇ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਜਾਗੇ, ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਕੁਛ ਰਾਤਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸੌਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਸੌਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਖਮਲੀ ਗਦੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੰਤੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਫਿਕਰੇ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 70 ਚੰਗਾ, ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਭੋਏ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੌਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੀਂਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਆ, ਮੁੱਖ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 3 ਗੁਣ ਆਖੇ ਆ ਵੀ ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਦਾ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਦਾਤਾ। ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਆ ਦਾਤਾ, ਦਾਨ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਦਾਨਵੀਰ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਖਨਊ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਊਮਤੀ ਸਹਿਸ ਗਊ ਦਾਨ ਕੀਜੈ। ਗੋਮਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਰ ਵੀ ਗਊਆਂ ਦਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਊਆਂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਪਰ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਅਸ ਦਾਨ, ਗਜ ਦਾਨ, ਸੇਜਾ ਨਾਰੀ ਭੂਮ ਦਾਨ, ਐਸੋ ਦਾਨ ਨਿਤ ਨਿਤੈ ਕੀਜੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦਾਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਜੋ ਦਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਕੌਣ? ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਆ? ਆਪ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਰਸਾ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 2 ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 2 ਕੋਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਣ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਝਾਂ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਨਾ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੋਗੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਹੁਆ ਮੁਝੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਮੁਝੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਆਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮਾਰੋ ਤੁਮੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਸੌਂਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਜਾਓ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਚਾਓ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਓ ਜੂਝੋ, ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਤਾਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਤੁਮੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਆਰਬਲਾ ਆਪਾਂ ਆਖਾਂਗੇ 17-18 ਸਾਲ, 17-18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬਚਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਪਿਤਾ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਗਾਂ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਂਭਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਨਗੇ, ਡੰਗੋਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਕਹੂੰ ਜੋ ਤੂਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਏ,
एक खालसा खालस पंथ सजा जातों के भरम निकाल दिए, इस मुल्क के वतन की खिदमत में कहीं बाप दिया कहीं लाल दिए। किते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी पिता की शहादत करवा रहे ने, किते अखां सामने अपने बच्चों नूं साहिबजादियां नूं शहीद होंदा वेख रहे ने। दान दुनिया ने दिते ने, पर पुत्रां दा दान ते पिता दा दान कौम की झोली विच अज तक किसी ने नहीं पाया। फिर जदों बख्शिश हुई तो फिर वेखो किड्डी वड्डी गल महाराज जी ने आखी। निक्कियां निक्कियां गल्लां विच सतगुरां दीयां बख्शिशां लुकियां ने। आए महाराज दमदमा साहिब, इत्थे आ के जदों गुरु के महल आए, माता जी ने पूछया कि साहिबजादे नज़र नहीं आउंदे, तो आख्या इस तरह संगत बैठी सी, भरिया होया दीवान। वैसे तो मैं बहुत निराश होया, मन भी उदास होया, और ये आया भी सानू कदों सोझी आएगी, क्योंकि कल मैं 2 जगह गया कथा करने वास्ते। साहिबजादे का शहीदी दिहाड़ा सीगा ते पंडाल खाली सी, कोई भी नहीं सीगा उत्थे, 2 जने अगे बैठे बस। और उस दिन शहीदी दिहाड़ा साहिबजादियां दा सीगा। वो नीहां विच चिणे जा रहे सीगे, जानी सानू मेला चाहिदा आ, मेला होएगा तो असीं आवांगे, नहीं तो असीं नहीं आउण लगे गुरुद्वारियां 'च। गुरुद्वारियां विच मेला रखोगे तो असीं आवांगे, सानू शहादतां दा मतलब नहीं है। फिर असीं दूजिਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी, कौम भुल गई जी, गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत ਨੂੰ भुल गए जी, अकिरतकान हो गए, भुल गए। ਜਿਹੜੇ ਬਗਾਨੇ भुल गए, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਆਖੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਵਿਆਹ, ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਵਾਰ ਦੀਏ, ਵਾਰ ਨਾ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਰੁਪਈਏ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਪਈਏ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਣ ਲਈ। ਜਿੱਦਣ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਣ ਜੋੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੀ ਆ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹਾਂਗੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਆ, ਜਾਲਣ ਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਵਾਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਥ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੰਥ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਝ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਚਲੋ ਕਥਾ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧੇ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਬੰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਵਰਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ 9 ਟੰਕੀ ਕਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ 9 ਟੰਕੀ ਕਮਾਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 8-10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ